السلام علیکم، ایک بار پھر سے خوش آمدید میرے اس لائیو فیس بک سیشن میں۔ میں ہوں محمد عمران انٹرویو والا، اور آج کے اس وقت کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت کے مالک، میرے بہت ہی پرانے اور بہت ہی اچھے دوست، بہترین استاد اور ایک بہترین ٹیچر بھی، غلام رسول المعروف سیف اللہ کشمیری صاحب۔ غلام رسول المعروف سیف اللہ کشمیری صاحب کے ساتھ میں ماضی میں بھی، جیسے کہ گزشتہ 6-8 ماہ پہلے بھی ان کا ایک سیشن کر چکا ہوں، دوران ان کے ٹور، جب وہ اپنے ٹور پر تھے اپنی موٹر سائیکل سوزوکی 150 پر، تب بھی ہم نے ان سے بہت ساری بات چیت کی تھی۔ لیکن اس بات کو اب گزشتہ 6-8 ماہ گزر چکے ہیں، اب انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ پایا، اور آج کل کیا کچھ مزید یہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مزید انہی کی زبانی ان سے بہت کچھ جانیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ السلام علیکم سیف اللہ بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ عمران بھائی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت الحمدللہ۔ آپ سنائیے گا کیسے مزاج ہیں سیف اللہ بھائی؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہوں، کیونکہ پہلا عشرہ ہے۔ جی جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تو یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے، جو نئے ویورز ہیں، جو نہیں جانتے آپ کو یا آپ کے بارے میں، آپ بقول اپنی زبانی بھی اپنا ایک تعارف کروائیے گا جامع، جس سے لوگ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نوبل کاز کے حوالے سے جو میں کوششیں کر رہا ہوں، اس میں آپ نے پہلے بھی میرا موقف پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کیا، اور آج پھر آپ دوبارہ یہ کر رہے ہیں، تو اس پر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور، آپ کے انتظامیہ کا مشکور ہوں۔ تو دوستو میں اپنا جو ہے وہ تعارف مختصر سا یہ کرواتا ہوں کہ میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا موٹر سائیکل والا ایک ایسا رائڈر ہوں جس نے چائنا بارڈر سے لے کر گوادر تک 2 سفر کیے۔ کیوں کیے؟ کہ اپنے ملک کو میں صاف بھی کر سکوں، اپنے ملک کو میں سرسبز بھی کر سکوں۔ یہ اویئرنیس، یہ شعور دینے کے لیے میں نے ابھی میں 44 ایئر کا ہو چکا ہوں۔ 43 سال کی عمر میں اور 42 سال کی عمر میں میں نے اپنے آپ کو اپنی ریاست کے لیے سفر کرنے کے حوالے سے تیار کیا، اور موٹر سائیکل کے اوپر چائنا بارڈر سے گوادر تک، اس میں کشمیر، KP کے، گلگت بلتستان کے جتنے سیاحتی مقامات ہیں، جس میں آبشاریں ہیں، جس میں چشمے ہیں، جس میں تاریخی عمارات ہیں، باقی ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، میدان ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ کی ٹاپیں ہیں، صحرا ہے، مطلب کوئی بھی پاکستان کا ایریا میں نے چھوڑا نہیں جہاں پر یہی ایک پیغام لے کے نہ پہنچا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو صاف کرنا ہے۔ جو ہمارے اندر ایک کامن وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم جہاں پر بیٹھ کر کھا پی کر اٹھتے ہیں تو وہ کچرا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جس شاپر کے اندر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے ہیں، تو اسی شاپر کے اندر وہ کچرا تھوڑے وزن میں بالکل ہلکا پھلکا سا وہ واپس بھی جا کر کسی ہم ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر پھینک سکتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ ایک نمبر 2، چونکہ میرا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا پانی نیچے جا رہا ہے باقی دنیا کی طرح ہی، اور جو ہمارا سورس ہے اصل پانی کا گلیشیئر کی صورت میں، وہ پگھلتا جا رہا ہے، اور فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اور اس حساب سے بارشیں کم ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہمارا خوبصورت بلوچستان کا کچھ حصہ، وہ حصہ جو باغات کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر مشہور تھا، جس کے پھل ہم کھایا کرتے تھے، جس کے عرق ہم استعمال کیا کرتے تھے، تو وہ پانی نیچے جانے کی وجہ سے، وہاں کے باغات خشک ہونے کی وجہ سے کاٹ کر چولہوں میں پھینک دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، اور آنے والی نسل کو بچانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہاسپٹل کے اندر نہ گزاریں، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو اپنے خوبصورت ملک پاکستان کے لیے وقف کیا ہے، اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، جس میں نے کوئی 47,000 پودے اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ اور مختلف جگہوں پر اور لوگوں کے ساتھ مل کر لگا چکا ہوں۔
इसी तरह सीड बॉल मैंने मुतारफ कराया है कि हम मट्टी की बालें बनाकर जिसके अंदर बीज रख के उसके ज़रिए भी हम शजरकारी कर सकते हैं। जंगली हयात को बचाने के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के हवाले से काम कर रहा हूँ। पानी के ज़खायर को घटने ना देने के ऊपर काम कर रहा हूँ। और पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, पुरअमन पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा हूँ, रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये छोटे-मोटे से मैं काम किए जा रहा हूँ, ये मुख्तसर सा तारफ़ है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त सैफुल्लाह भाई। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। इस तरह के नोबेल काज के लिए, इस तरह के कामों के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए या मुआशरे की भलाई, मतलब किसी भी एतबार से जो लोग काम करते हैं उन पर बहुत सारे लोग इस तरह के इल्जामात लगाते हैं कि इन्हें कहीं से फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, ये लोग पैसे की खातिर करते हैं। इस बारे में सैफुल्लाह भाई आपका क्या मौकफ है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। और मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैंने अभी तक ना तो कोई एनजीओ बनाई है, ना कोई एनजीओ ज्वाइन की है। मैं वन मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और ना मेरी कोई खुफिया फंडिंग कहीं से हो रही है, और ना ही कोई ज़ाहिरन फंडिंग हो रही है। असल में तो ये काम था गवर्नमेंट का कि अगर एक बंदा अपने बच्चों का जो 2 वक़्त की रोटी कमाने का उसका टाइम था। हर बंदे के अपने ख्वाब होते हैं कि अपने बच्चे हर बंदे को शहज़ादे महसूस होते हैं कि अपने शहज़ादों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए वो काम करे। लेकिन मैंने अपने बच्चों को भी पसे पुश्त डाला। उनको मैं ये समझाने में कामयाब हो गया कि जिस काम पर मैं निकला हुआ हूँ, आप लोगों को फाके उठाने पड़ेंगे। आप लोगों को मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। और मैं जिस काज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में जब आप लोग अपना तारफ़ कराएँगे कि हमारे अब्बू का नाम ये था और वो ये काम करते थे, तो लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखें। ज़ाहिरी तौर पर मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि वो मेरी ज़रूरियात पूरी करते, मेरे मिशन को, जो मेरा शौक है, और मरते दम तक इंशाअल्लाह ये रहेगा। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने मुल्क के लिए मैंने अपने आप को चूँकि वक़्फ़ किया है, तो मैं ये काम करता रहूँगा। तो उनको चाहिए था कि वो मेरे वसाइल पूरे करते। लेकिन गवर्नमेंट तो बस वो खाली नारे हैं, उनको तो नज़र नहीं आ रहे हैं ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो शजर दोस्त हैं या जो नोबल काज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं जब पहला टूर मैंने किया, वो मैंने अपनी मदद आपके तहत सारा किया। उसमें पेट्रोलियम कंपनी जो टोटल के नाम से है, उन्होंने टोटल ₹25,000 दिए या ₹26,000 दिए थे पेट्रोल की मद में। और वो पेट्रोल तो मेरा समझें कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ही ख़त्म हो गया था। बाकी जब बंदा सफ़र सही। किसी काज़ के ऊपर होता है, तो उसको मोटरसाइकिल के अखराजात भी करने होते हैं, अपने खाने का भी इंतज़ाम करना होता है, अपनी रिहाइश का खर्चा भी करना होता है, और राह चलते खाम-खा जो अखराजात होते हैं, वो भी होते हैं। तो जब दूसरा नेशनल काज़ मैंने शुरू किया, 105 दिन का मेरा ये टूर था, बड़ा तफ़सीली विज़िट था पूरे पाकिस्तान का। 12,500 किलोमीटर मैंने सुज़ुकी 150 मोटरसाइकिल पर चलना था। तो मुझे जो वज़ीर साहब हैं इसके क्लीन एंड ग्रीन के मलक अमीन असलम खां, उन्होंने बुलाया अपने ऑफ़िस में। उससे पहले उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ तावन करेंगे, लेकिन वो कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी शायद, वो ना कर सके मेरे इस काम के अंदर मेरे साथ तावन। मजबूरन मुझे एलएस2 हेलमेट, बहुत सारी कंपनियों को मैंने बताया कि मैं ये नोबल काज़ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उन कंपनियों के नज़दीक ये था कि शायद ये नोबल काज़ उनके किसी काम का नहीं है। उन्होंने मेरी कोई हेल्प सही। नहीं की। और मुझे एलएस2 हेलमेट और रेहान स्कूल ने इस टूर के लिए वो किया, क्या स्पॉन्सर कर दिया, जिसकी वजह से मेरा ये टूर आसानी से हो गया। वरना तो मैं अपने मोटरसाइकिल की जो तैयारी थी, जो मैंने अपना लिबास पूरा करना था, जो मैंने अपने बॉक्स वॉक्स लगाने थे, जो अपना सामान, फर्स्ट एड बॉक्स, पंक्चर किट, टूल किट, और इस तरह की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, वो पूरी करते हुए ₹1.25 लाख मेरा उसके ऊपर लग गया था। तो मैं तो बिल्कुल खाली हाथ होके बैठ गया था उस वक़्त। तो मैंने इनकी स- मदद से वो काम शुरू किया। और मेरा अभी तक कोई, ना तो मेरी एनजीओ है,
ना मेरा वो कोई है क्या कहते हैं किसी एनजीओ के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मदद आपके तहत ही हर वक्त इस काम के अंदर लगा रहता हूँ और कतन कोई इस तरह का काम नहीं है। मेरा काम बहुत बड़ा हो गया है। वो जो लोग जो ये समझ रहे हैं वो ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि लोग तो ऐसे भी हैं एनजीओ बना के बैठे हुए हैं जो 2 दर्जन केले लेके जाते हैं, इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खाते हैं, खा के उसी शापर के अंदर वो छिलके डाल के ले आते हैं और शाम को टीवी के ऊपर बैठे होते हैं कि हमने इस्लामाबाद की पहाड़ियों की सफाई कर दी है। और मैं तो वो फकीर हूँ जिसने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ की सफाई ना की हो और वाकई सफाई की हो। और उसके बदले में मैं लोगों से बस यही चाहता हूँ कि वो मेरे मिशन के अंदर शामिल हों। मेरी तो कोई डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड तो पाकिस्तान आर्मी से है, मेरी डिमांड तो हुकूमत वक्त से है कि वो मेरी हेल्प करें, वो मेरे इस मिशन के अंदर मेरे साथी बने, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकूँ। सही, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त है सैफुल्लाह भाई। वाकई आप बिल्कुल एक बेहतरीन नोबल कॉज पर काम कर रहे हैं और वाकई आपको सपोर्ट भी करना चाहिए हुकूमत वक्त को खुसूसन। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। उन दिनों में जब मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया था, आप टूर पर थे, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त आपका यूट्यूब चैनल नहीं था। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया हुआ है। आपके उस यूट्यूब चैनल बनाने का अब क्या मकसद है सैफुल्लाह भाई? जी देखिए, मैं फेसबुक के ऊपर फेसबुक का बेताज बादशाह हूँ। मैं कोई भी मुहिम जब लॉन्च करता हूँ, मेरे साथी फौरी तौर पे उन तक वो पैगाम भी पहुँच जाता है और उस पैगाम को आगे हम्म। पहुँचाने में भी मेरी मदद करते हैं। लेकिन हुआ ये कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने 2-3 साल से मशवरा दे रहे थे कि यूट्यूब चैनल बनाओ और उसके ऊपर खूब पाकिस्तान की खूबसूरती अपलोड करो, वो हमेशा उसके ऊपर रहेगी। फेसबुक पर जो है एक दफ़ा कर देते हैं, महीने बाद वो मिलती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो उस हवाले से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जितने सियाती मुकामात हैं, वो कश्मीर है, केपीके है, गिलगित-बल्तिस्तान है, हमारे जो पाकिस्तान भर के लोग और बाकी दुनिया से लोग जो देखना चाहते हैं उनको, तो मिसाल के तौर पे रत्ती गली झील की बात करते हैं कि रत्ती गली झील किन दिनों में खुल जाती है, वहाँ पर पहुँचने का रास्ता पहुँचने के लिए जीप इस्तेमाल होती है या पैदल जाना पड़ता है और अपनी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी, वहाँ पर पहुँचकर रिहाइश किस तरह की होगी, वहाँ पर खाने किस तरह के होंगे, आया सिर्फ़ रत्ती गली झील ही देखने के लिए है या उसके दाएँ-बाएँ और भी कुछ झीलें हैं जिनको देखा जा सकता है और बड़े शहर से वहाँ तक का फ़ासला कितना है और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 बंदों के होटल के नंबर भी अपलोड कर दूँ, ताकि अगर किसी ने जाना हो तो वो करंट मालूमात बाज़-औक़ात पहाड़ी इलाके में ये होता है कि वहाँ पर कोई स्लाइडिंग आ जाती है या कोई इस तरह का और प्रॉब्लम हो जाता है, तो करंट सूरत-ए-हाल पूछने के लिए आप उनसे फ़ोन पर राब्ता भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इतनी तफ़सीली वीडियोज़ उसके अंदर डाल दूँ कि कल को कोई भी बंदा किसी भी इलाके को में जाने के बारे में सोचे, तो वो मेरे चैनल पे आए, मेरी उस वीडियो को देखे और उसके अंदर जो उसको मालूमात मिलें, वो देख के तो उसके मुताबिक अपने सफ़र की तैयारी करे। सही। अच्छा सैफुल्लाह भाई, सॉरी माजरत चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कट गई थी, मैं थोड़ा सही तरीके से समझ नहीं पाया। तो मैं दोबारा से अपना ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि आप उस पर जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन वीडियोस का कंटेंट क्या है और किस किस्म की वीडियोस अब आप उन पे अपलोड करते हैं? जी, मैं हमेशा पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाता हूँ। नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं दिखाता। पाकिस्तान भर के जो सियाती मुकामात हैं, जो पाकिस्तान का असल चेहरा है ना, खूबसूरत पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया हमारे शुमाली इलाका जात को अपनी जन्नत कहते हैं, सयाहों की जन्नत कहा जाता है इनको। तो उसकी जो खूबसूरती है, उसके बारे में ना सिर्फ़ खूबसूरती दिखाऊँगा, बल्कि उसकी तारीख़ी हैसियत और वहाँ पर देखने वाली जगहें, वहाँ पर होटल्स के बारे में बताऊँगा, वहाँ पर खानों के बारे में बताऊँगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए सफ़र किस तरह किया जा सकता है। जीप के ज़रिए है, पैदल है या अपनी गाड़ी या बाइक पर जा सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान की खूबसूरती और क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से और सस्ती टूरिज़्म किस तरीके से की जा सकती है, अपना टाइम कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन वीडियोज़ के अंदर डालूँगा। सही। तो अब तक मतलब आप कितनी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं या फिलहाल अपने चैनल पर काम शुरू किया आपने या कर रहे हैं? जी, मैंने उसके ऊपर कुछ 56 के करीब वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं।
वाकई के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर कम अज़ कम कुछ 60 से 70 और वीडियोज़ उसके ऊपर अपलोड हो चुकी होंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 वीडियोज़ अपलोड करने के बारे में मैंने सोचा है और उसके ऊपर काम जारी है। सही, चलें माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आपको, और हमारी भी दुआ है कि बिल्कुल एक पाकिस्तान का आप एक वो मस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश करें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अपने काम के थ्रू, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। यहाँ पर एक और सवाल बड़ा दिलचस्प मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अब मैं आपसे इस इंटरव्यू में वो सवालात करूँ जो पिछले सेशन में मेरे ना हुए हों। जैसा कि 47,000 के करीब पौधे आप माशाल्लाह लगा चुके हैं मुख्तलिफ मकामात पर, आप क्या समझते हैं कि अब तक उन 47,000 पौधों में कितने इस वक्त परान चढ़ चुके हैं? ये आपका इस चीज का बहुत कोई अच्छा सवाल है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, मतलब चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम इसका है? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने टूर के दौरान पौधे लगाए हैं, वो सारे पौधे ही मैं समझता हूँ कि वो तो परवान चढ़ गए हैं। किस तरह? कि किसी भी शहर में मैंने किसी होटल के उसमें सेन में लगाया है पौधा, या किसी पार्क में लगाया है, या किसी भी ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पर माली या उसको सँभालने वाले लोग मौजूद होते हैं। और रही बात कि जो बड़ी तादाद है, ये तो था शऊर आम करने के हवाले से हर शहर में 1-1 या 2-2 पौधों का लगाना। बाकी जो मैंने ज़्यादा काम किया है, वो किया है मैंने समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा पौधे गिफ्ट किए हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर कोई पौधा लगाती है, तो उसकी हिफ़ाज़त भी करती है। उसको आग से भी बचाती है और उसको कटने से भी बचाती है। और इसके अलावा मैंने समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर आज से अगर 2-3 साल पहले की अगर वो सूरत-ए-हाल के बारे में मैं आपको बताऊँ, पहले तो मैं आपको समानी के बारे में बताता हूँ कि समानी आज़ाद कश्मीर पंजाब के बिल्कुल करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन है और ये आबशारों जी की धरती है। लाहौर से 200 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पर जंगल को आग लगाई जाती थी और वो जंगल उस वक़्त तक उसकी आग नहीं ख़त्म होती थी, जब तक बारिश ना हो जाए या कोई बड़ा दरमियान में नाला या पक्की सड़क आ गई है, उसको बुझाने का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारी ये अवेयरनेस की वजह से और गवर्नमेंट पाकिस्तान के ये जो बिलियन ट्री जो मंसूबा है उसको देखते हुए अब लोगों के अंदर इतना शऊर आता जा रहा है कि अल्लाह ना करे किसी जगह पे आग लग जाए तो उसको ना सिर्फ फौरी तौर पे बुझाते हैं, बल्कि कोशिश होती है कि उस बंदे को पकड़ा जाए। तो मैंने समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए और लगाए किस तरह कि मसलन शहतूत है, मैंने वो लोगों को गिफ्ट की है और साथ उन लोगों को बताया कि देखें इसके जो पत्ते हैं ये आपकी बकरियों का चारा है। अगर अगर आप इसके पत्तों के ज़रिए रेशम के कीड़े पालना चाहेंगे, तो वो भी आप पाल सकते हैं। और इसकी लकड़ी भी कारआमद है, बहुत अच्छी लकड़ी है। और इसके अलावा ये है कि ये मौसम को बेहतर बनाता है, ऑक्सीजन इसकी अच्छी है और इसके साथ-साथ ये बारिशों का सबब बनता है, ये देसी पौधा है। तो वो हमने जो तक़सीम किए, जिस बंदे को ज़रूरत अगर 100 की है, तो उसको कहा कि नहीं इस दफ़ा आप 50 लगाओ, हम आपको आपके पौधे चेक करके अगले साल 200 और दे देंगे। लेकिन इस दफ़ा आप हमें बताएँ कि आप वाक़ई लगा सकते हैं। इसी तरह मेरे कोई दोस्त हैं, कबीर आलम साहब हैं लाहौर से और कुछ इस तरह के दोस्त हैं, जिन्होंने या उमैर भई होते हैं, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे पौधों के हवाले से फलदार पौधों के हवाले से कहा, तो मैंने वो फलदार पौधों का ये किया कि कुछ तो पाकिस्तान आर्मी को गिफ्ट कर दिए, जिसमें कोई 12-1300 की तादाद। जो बाकी थे, वो 100-100 पौधे का हमने एक बाग बनाया। किसी बंदे की जिसकी ज़रूरत है और उसके साथ जो मेरा वो शरायत के ऊपर जो सिग्नेचर हुए हैं, वो ये कि उसको बाड़बंदी के ज़रिए बचाएगा। पहली बाड़बंदी, दूसरा पानी, तीसरा उनकी हिफ़ाज़त। अगर कोई पौधा दीमक की वजह से खत्म हो गया, पानी की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो पौधा ज़ाया हो जाता है, तो उसकी जगह पे वो पैसे हमें देगा, हम उसको उतने पौधे और लगा के देंगे। उन पौधों का मालिक भी वो है और उन पौधों के फ्रूट का मालिक भी वो है। तो इस तरीके से ये हुआ कि जिन्होंने 100 पौधा लगाया, उन्होंने सोचा कि 100 के लिए भी उतनी मेहनत है, क्यों ना 200 पौधे और लगा लिए जाएँ। तो बाकी उन्होंने अपनी जेब से इस साल लगाए और इस तरीके से समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर सब्जियाँ उगाने का शौक पैदा हमने कर दिया, फलदार पौधों का शौक पौधा पैदा कर दिया।
اور اس طرح میرے جو ہیں وہ زیادہ پودے جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70% سے اوپر میرے پودے بچ گئے ہیں. باقی کچھ ضائع بھی ہوئے ہیں جو میں نے سڑک کنارے لگائے یا مختلف جگہوں پہ میں نے لگائے، کھلی جگہوں پہ. کسی کو بکری کھا گئی، کوئی ویسے ضائع ہو گیا، یا خشک ہونے کی وجہ سے، پانی نہ دینے کی وجہ سے، تو وہ اس طرح کچھ ضائع بھی ہوئے ہیں. اور میں نے بہت سارے بیج بھی ہم نے سب سے پہلا ہم نے تجربہ کیا کہ 18 کلومیٹر پہاڑ کے اوپر جو سڑک جا رہی ہے بھمبر سے سمانی، اس ایریے میں درخت ختم ہو گئے ہیں. اور درخت ختم ہونے کی وجہ سے وجہ تھی آگ. بار بار پہلے ٹمبر مافیا نے درخت کاٹے، پھر بار بار آگ لگانے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کے اوپر سے بالکل جھاڑیاں بھی ختم ہو گئیں. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ نیچے سے چٹانیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. گرمی کے دنوں میں وہاں پر اتنی گرمی ہو جاتی ہے جس طرح ملتان ہے. اب بھمبر اور ملتان کا موازنہ کرنا یہ آپ لوگ بڑا محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن یہ واقعی وہ تنور بن جاتا ہے چاروں سائڈ میں جب چٹانیں گرم ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سڑک کے دونوں سائڈوں میں ہم نے کئی لاکھ بیج پھینکے، لیکن ان بیج کا کوئی وہ اچھا وہ رسپانس نہ مل سکا. کچھ پرندے کھا گئے، کچھ پانی میں بہہ گئے بارش کی وجہ سے، کچھ ویسے ضائع ہو گئے، اور وہ بہت تھوڑے پودے نکلے. پھر ہم نے سیڈ بال کے اوپر وہ کام کیا، اور سیڈ بال کے حوالے سے آگے چل کے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. صحیح، بالکل بالکل، ضرور بتائیے بتائیے، کنٹینیو کیجیے آپ. سیڈ بالز کے بارے میں تھوڑا مختصراً بتا دیجیے. جی، سیڈ بال کا یہ تجربہ کرنے کے بعد مجھے کسی دوست نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر مٹی کی کوٹنگ چڑھا کے بیج کے اوپر تو وہ زمین کے اوپر کہیں بھی پھینکتے ہیں. میں نے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ ہمارے جو بالکل پڑوس میں انڈیا کے اندر بھی وہ کئی ریاستوں کے اندر لوگ شجر کاری اس کے ذریعے کر رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے شجر کاری کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ مٹی لے کے اس کے اوپر کوٹنگ چڑھائی پچھلے سال، اور اس کو ہم نے مختلف جگہوں پہ کے اوپر پھینکا. اب دیکھیں مٹی کی بال ہے، وہ جو ہی مٹی کے اوپر جب ہم پھینک دیتے ہیں تھوڑی سی بھی بارش یا نمی ہوتی ہے تو مٹی کے ساتھ مٹی ویلڈ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے جو پودا وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی جڑیں آٹومیٹکلی زمین کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج آپ کا کوئی پرندہ کھاتا نہیں ہے یا ضائع نہیں ہوتا، وہ یقینی طور پہ اس سے پودا نکلتا ہے. اور اس کا یہ پہاڑی علاقوں میں یہ بڑا اچھا تجربہ ہوگا کہ جہاں پہ نالے ہیں، ندی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، یا وہ پہاڑ جو ننگے گنجے ہو چکے ہیں، تو وہاں پر اگر ہم سیڈ بال زیادہ زیادہ پھینکیں تو اس کے ذریعے بہت زیادہ وہ ہم شجر کاری انتہائی وہ کم خرچے کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن اس کو صرف بکریوں سے بچانا ہوگا اور آگ سے بچانا ہوگا. اگر ہم یہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ہم دوبارہ سے جنگل کھڑے کر سکتے ہیں. صحیح، بالکل، بہت زبردست. اچھا یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ سیف اللہ کشمیری بھائی، جیسا کہ گزشتہ 6-8 ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے اخبار گلف نیوز نے بھی آپ کو کوریج دی اور باقاعدہ ایک ہیڈ لائن بنائی، اے مین آن اے مشن کلین اینڈ گرین پاکستان. تو ہمارے لیے بھی یقیناً انتہائی قابل فخر بات تھی یہ کہ ہمارے ایک پاکستانی کو آؤٹ آف کنٹری دنیا کے دوسرے ممالک میں کوریج مل رہی ہے. تو کیا اسی طرح پاکستانی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بھی آپ کو سپورٹ حاصل ہوئی؟ جی، میں آپ کو بس ہمارا جو میڈیا ہے ان کے پاس اس طرح کے جو نوبل کاز پر کام کرنے والے جو ہیروز ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. مجھے بڑی محنت کے بعد جا کے کسی چینل کے اوپر کوئی تھوڑا سا بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا وہ اخبار کا پورا صفحہ ان لوگوں کو میرا یہ خیال ہے کہ چڑھانے کے لیے کافی ہوگا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس وقت جو پوری دنیا کو بچانے کے حوالے سے پاکستان کے اندر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح یہ بندہ اپنی مدد آپ کے تحت اور 24 گھنٹے کام کر کے اس کاز کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور جس بیٹی نے میرا وہ انٹرویو لیا تھا اس نے مجھے کہا کہ انکل متحدہ عرب امارات کا گلف نیوز سب سے بڑا ان کا نیوز پیپر ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے صرف سکینڈل ہی چھپتے ہیں. آپ پہلے پاکستانی ہیں جس کو پورا صفحہ ملا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے کاز میں بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہوں. تو ہمارے جو لوکل اخبارات ہیں ان کے اندر تو خبریں بھی نہیں جاتی ہماری. اسی طرح ٹی وی چینل جو پی ٹی وی چینل ہے پاکستان کا،
چینل ہے، جو ہمارا اپنا چینل ہے، جو گورنمنٹ کا ترجمان چینل ہے، اس کو تو آج تک یہ ہمت ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو بلا کر اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے پیغام کو عام کرنے میں اس کی ہیلپ کریں۔ تو یہ افسوس ہے، المیہ ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا بھی اس طرح سے کوریج نہیں کر پایا، اور پی ٹی وی خاص کر اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ بالکل، واقعی انتہائی افسوس کن بات ہے سیف اللہ بھائی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمہ وقت آپ کے ساتھ تیار ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے، کیونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے مثبت چہرے کو، پاکستان کے ان لوگوں کو، ان کرداروں کو دکھا سکیں جو ہمارے ملک کے لیے، وطن عزیز کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت دے ان تمام لوگوں کو بھی کہ ان کے لیے واقعی جیسا کہ آپ نے کہا کہ منہ چڑھانے کے لیے یہ صفحہ کافی ہے گولف نیوز کا۔ تو بہرحال یہاں پر میں آپ سے ایک سوال اور ضرور کرنا چاہوں گا، بہت سارے سفر آپ نے کیے ماشاءاللہ، خصوصاً موٹر سائیکل پر، پہاڑوں میں، جنگلات میں، اونچے نیچے راستوں پر، اس طرح کے سفر میں اکثر و بیشتر کچھ تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی تلخ تجربہ ہوا، اس بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں جس طرح پوری دنیا پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے شمالی جنوبی وزیرستان اور بلوچستان خاص طور پر ابھی بھی دہشت گردوں کے اماج گاہیں ہیں، تو میں نے جہاں پر کشمیر، کے پی کے، گلگت بلتستان، یہ تو ویسے ہی پرامن علاقہ تھا، یہاں پر تو میں دن رات سفر کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے پورے پاکستان کے ٹور کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان اور اس سے آگے یہ تورخم والی آپ ایجنسی کہہ لیں، درہ آدم خیل کہہ لیں، اور بلوچستان کے اندر اکیلے سفر کیا، رات کے ٹائم بھی سفر کیا، دن کے ٹائم بھی سفر کیا، اور میں ہمیشہ ایک پاکستان کا فلیگ لگا کر سفر کیا کرتا ہوں، جو بڑا فلیگ ہوتا ہے، باکس ہوتے ہیں، میں دور سے پہچانا جاتا ہوں کہ یہ وہ فلاں شخص ہے۔ تو اس کے باوجود میرے اوپر میرے اللہ کا اتنا خاص کرم ہے، اور میرے ساتھ محبت کرنے والے ہزاروں لوگوں کی دعائیں ساتھ شامل ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالا، اور اس کا صرف ایک ہی جو میں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی انشورنس کرواتا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر میں اذکار پڑھتا ہوں۔ انشورنس یہ ہے کہ صدقہ، میں روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دے کے چلتا ہوں، اور مجھے راستے میں کئی جگہوں پہ سانپ بھی ملے، بچھو بھی ملے، اترائیاں اور چڑھائیاں بھی ملیں، کئی جگہوں پہ بائک گرا بھی، اور اکیلا، اصل میں جب دو بندے ہوں تو ایک اکیلا، دو 11 ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی بندہ جو پورے پاکستان کا سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پورے سفر میں کشمیر، کے پی کے، گلگت بلتستان، بلوچستان، ان تینوں چاروں جگہوں پر میرا موٹر سائیکل بھی پنچر نہیں ہوا۔ پنکچر اس وقت ہوا جب میں حیدرآباد شہر کے اندر اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کے درمیان میں تھا، اور میں اس وقت بھول چکا تھا کہ میں نے صدقہ بھی کرنا ہے اپنا، میں شہر کے اندر تھا، تو حیدرآباد شہر کے اندر میرا موٹر سائیکل پنچر ہوا یا میرے خوبصورت سائی وال کے اندر ہوا، تو دونوں جگہوں پر جب میں نے غور کیا تو میں نے اس دن صدقہ نہیں دیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ صدقہ دے کر کوئی بھی اگر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وباؤں سے بھی بچاتا ہے، بلاؤں سے بھی بچاتا ہے، جادو ٹونے اور ایکسیڈنٹ سے بھی بچاتا ہے، اور ہر وقت کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ زبردست، کیا ہی خوبصورت بات کہی آپ نے سیف اللہ بھائی، ماشاءاللہ، بالکل بے شک آپ کی بات درست ہے، کسی بھی لحاظ سے، اسلامی اعتبار سے، شرعی لحاظ سے ہم کہیں پر بھی دیکھ لیں، صدقات بے شک بلاؤں کو ٹالتے ہیں، تو واقعی بہت زبردست۔ یہاں پر پروگرام کے آخر میں یہ آپ سے ضرور چاہوں گا کہ جاتے جاتے اپنا کوئی ایسا پیغام ضرور دیتے جائیے، یا مزید جو کچھ آپ کہنا چاہیں آخر میں۔ جی جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش کروں گا کہ میں پاکستان کا وہ ہیرو ہوں جو پاکستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے، اور میرا آپ لوگ مجھے اچھے انداز میں میری اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کریں، میرا ساتھ دیں۔ اس کے بعد پاکستان بھر کے تمام لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب نے اس زمین کو برباد کرنے کے لیے اپنے اپنا
हिस्सा ज़रूर डाला है। किस तरह? गवर्नमेंट ने सड़कों के ऊपर से, नहरों के ऊपर से, रेलवे ट्रैक के ऊपर से, दरियाओं के ऊपर से सारे दरख्त खत्म कर दिए। किसान ने अपनी ज़मीन से चुन चुन कर दरख्तों का कत्लेआम इसलिए किया कि उनको ये जो केमिकल बेचने वाले, खाद स्प्रे बेचने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इस वजह से फसल आपकी नहीं हो रही है। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ पर महकमे जंगलात की काली भेड़ों ने दरख्त काटने में टिम्बर माफिया का साथ दिया, और इसी तरह आग लगाने वालों ने जिस तरह जंगलात जलाए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हम कर चुके हैं। हमने अपने मुल्क को बचाना है। क्यों? इसलिए कि आने वाली हमारी नस्ल अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा हॉस्पिटल के अंदर गुजारने पर मजबूर ना हो जाए, और कहीं पंजाब और सिंध की सोना उगलती ज़मीनें बंजर ना हो जाएं। तो हमने करना क्या है? एक तो गवर्नमेंट ये करे कि जो लोग आग लगाते हैं उनको करार वाकई कम अज कम 5 साल की कैद दी जाए, और उनसे दरख्तों का एक जंगल तैयार करवाया जाए। और उसके अलावा हमारे ये जो निसाब के अंदर ये जो क्लीन एंड ग्रीन के मज़ामीन हैं, इनको शामिल किया जाए। एक बच्चे का जब दाखिला होता है स्कूल के अंदर और वो यूनिवर्सिटी से फारिग होता है, उस वक्त तक कम अज़ कम उससे 50 पौधों का उसे टारगेट दिया जाए, जो खाली लगाने नहीं है बल्कि शजर परवरी करनी है। इसके अलावा देखें, दरख्त माँ का दूसरा रूप है, लिहाजा अपनी माओं के नाम के दरख्त लगाएं, अपने वालिद मोहतरम के नाम के दरख्त लगाएं, अपने असातिज़ा इकराम के नाम के दरख्त लगाएं, और हमारे वो प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम के दरख्त लगाएं। हमने शादी के मौका पर भी पौधे लगाने हैं। हमने बच्चे की पैदाइश के उस बच्चे के नाम के पौधे भी लगाने हैं, उसकी सालगिरह के नाम के पौधे भी लगाने हैं। मतलब खुशी और गमी के अंदर हमने हर हाल में पौधे लगाने हैं। पौधों के साथ खुशी और गमी को मंसूब कर दें। आजकल हम फ्रूट खाते हैं, उसकी गुठली खाई और वो फ्रूट खाया और गुठली को निकाल के बाहर फेंक दिया, उसको किसी कार्टन के अंदर रख सही। दें। 15-20 दिन के बाद यही जो पेप्सी और कोक के ये जो कोले शोले हैं जो हमारी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, ये बोतल जो 1000 साल तक भी गलती नहीं है, इसको काटें, इसमें सुराख करें, मिट्टी भरें और इसके अंदर वो गुठली लगा दें कि वो इसमें से एक पौधा आप लोग 6-8 महीने के बाद वो इतना बड़ा पौधा होगा कि आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, आप किसी दोस्त अजीज को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी ज़मीनों में लगा सकते हैं। हम सबको कम अज़ कम 200 फलदार पौधों की नर्सरी, अपने 200 बोतलें अगर काट के रख लें तो एक चारपाई जितनी जगह नहीं बनती, तो उसके अंदर अगर हम ये गुठलियां लगा देंगे तो हमारा मुल्क सरसब्ज शादाब भी होगा, और दरख्त लगाना सदका जारिया है। तो इस हमने ऐसे दरख्त लगाने हैं जो लोकल हैं, जो देसी हैं, उन दरख्तों को लगाना है। सफ़ेदा और इस तरह के जो बाकी दरख्त जो दुनिया ने हमें गिफ्ट किए हैं, मेहमान दरख्तों को नहीं लगाना है, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब भी हो सके, ऑक्सीजन भी वाफर मिकदार में हमें मिल सके, बारिशें भी चल सकें, हमारे पानी का लेवल ऊपर आ सके, फ़ज़ाई आलूदगी कम हो सके, बीमारियाँ ख़त्म हो सकें। सबसे बढ़कर ये है कि हम 50,000 रुपए का एसी तो लगवा लेते हैं, 5,000 रुपए के हम पौधे लगाकर उनकी शजर परवरी नहीं करते हैं कि एसी जैसा माहौल हो जाए। और हमने अपने ग्लेशियर को बचाना है। और हमारे वो बलूचिस्तान के भाई, यहाँ पर मैं एक वाक़या लाज़मी कोट करूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर मैंने एक बंदे से जब पूछा, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं मज़दूरी करता हूँ अभी। मैंने कहा जी पहले? कहता है पहले 50 मज़दूरों को मज़दूरी देने के बाद भी 35 से 40 लाख रुपए मेरी बचत होती थी। मेरा एक बाग था 50 एकड़ का, सेब का बाग था, जिसके अंदर कोई 3500 के करीब पौधे दरख्त लगे हुए थे। वो मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि पानी हमारा जो जिसकी हमने कदर नहीं की और वो थोड़ा-सा नीचे हुआ, वो मेरा बाग और मेरे इलाके के बागात मेरी नज़रों के सामने खुश्क हुए, उनको हमने रोते हुए काटा है और काट के अपने चूल्हों की नज़र कर दिया है। तो हमने अपने बलूचिस्तान के भाइयों को भूलना नहीं है, उनके नाम के ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त इस वतन अज़ीज़ को गिफ्ट करने हैं, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब हो सके। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह कश्मीरी भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ मुझ समेत मेरे तमाम से देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर से ये अंदाज़ा हो चुका होगा
کہ پودے لگانا یا اپنے ملک کو کلین اینڈ گرین کرنا کتنا اور کس وجہ سے اور کس حد تک اہمیت کا حامل ہے. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ ساتھ ساتھ تمام تر دیکھنے والے ناظرین کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں جو اکثر و بیشتر ہمارے لائیو سیشن میں حصہ لیتے ہیں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان تھے سیف اللہ کشمیری بھائی، جنہیں ماشاءاللہ پاکستانی میڈیا میں تو اس حد تک پذیرائی حاصل نہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں کافی حد تک پذیرائی حاصل بھی ہے. تو ان کو سپورٹ کیجئے. ان کے مشن کے حوالے سے ان کے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجئے گا، ان کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ سیف اللہ کشمیری بھائی آپ کو پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات کے بارے میں مکمل طور پر انفارمیشن بھی دے سکیں، آگاہ کر سکیں اور آپ کو سیر و تفریح بھی کرا سکیں آپ کے گھر بیٹھے ہوئے. تو یہاں پر میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.